نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ النساء کی آیت نمبر 60 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیے، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ کل کے سبق میں ہم نے جو ایک آیت نمبر 59، آیت نمبر 59 کو جو سمجھنے کی ہم نے کوشش کی، اگرچہ ہماری کوشش بہت ہی کمزور اور حقیر تھی ہمارے علم کے اعتبار سے اور ہمارے لغت، ہماری سمجھ کے اعتبار سے، عربی کے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے، اس کے باوجود ہم نے کچھ اہم پوائنٹ جو ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی، جو کہ ہماری معاشرتی زندگی میں اوورآل ایک کمپلیٹ پیکج ہے کہ اپنی معاشرت کو کس طرح سے منظم انداز میں اور اتحاد کے ساتھ، یکجانیت کے ساتھ ایک مسلم معاشرہ جو ہے وہ اس اصول کے اوپر قائم رہتے ہوئے بہترین اسلامک معاشرہ جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے۔ وہ آیت کا ترجمہ ہم دہرا لیتے ہیں ایک دفعہ، آیت نمبر 59، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی بھی جو تم میں سے ہوں۔ اور اگر تم، یعنی اولی الامر اور تم لوگ، عام لوگ، اگر تم کسی اختلاف میں کسی چیز یا کسی معاملے میں پڑ جاؤ تو پھر تمہارے لیے لازم ہے کہ تم اس معاملے کو، اس واقعے کو، اس مسئلے کو لوٹا دو، لے جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، قرآن و سنت کی طرف۔ ان کن تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم صحیح معنوں میں اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو تمہارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ تم اپنے اس معاملے کو، اس مسئلے کو، اس اختلاف کو تم اللہ اور اس کے رسول یعنی کتاب و سنت کی طرف لے جاؤ، اور اس کے مطابق تم اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور پھر اس کے مطابق اس معاملے کو کا فیصلہ کرو۔ ذالک خیر و احسن تعویلا، یہ بہت بہترین چیز ہے تمہارے لیے انجام کار کے اعتبار سے۔ اگر تم بہتری چاہتے ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں تو یہ تمہارے لیے بہترین طریقہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا، اللہ تعالیٰ نے جس کی تاکید کر دی اس آیت کے ذریعے سے۔ اس آیت سے پہلے بھی اور آج ہم جو سبق دیکھیں گے اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ منافقین جو ہے ان کے بارے میں، ان کے رویوں کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ معاشرتی زندگی میں منافقین جو ہیں ان کا اپنے معاملات میں کیا رول رہا، کہ اپنے معاملات میں بھی انہوں نے ناانصافیاں کی۔ نہ صرف جو ان کے جو اولی الامر افراد ہیں، جو ان کے علماء اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا معاملات کیے، اور پھر مسلمانوں کے ساتھ یہ کس طرح سے مطلب کس طرح کی حرکات اور سکنات یا منافقت جو ہے وہ کر رہے، خاص کر منافقین جو ہیں ان کا تذکرہ ہمارے آج کے سبق میں آئے گا۔ تو بہرحال پچھلے جو آیات تھیں اس میں
یہودیوں کے بارے میں تذکرہ تھا کہ یہودیوں کا رویہ یا یہودیوں کے معاملات کیا تھے۔ اور آج کا ہمارا جو سبق ہے، جو کہ آیت نمبر 60 سے شروع ہو رہا ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں منافقین جو تھے، جو در حقیقت یہودی تھے لیکن مسلمانوں کا لبادہ اوڑا ہوا تھا، ان کا کیا رویہ تھا، اور اس رویے کے نتیجے میں ان کا انجام کار کیا ہوگا، اور وہ لوگ جو جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، ان کا انعام کیا ہوگا، یہ آج کے سبق میں ہم مختصر انداز میں دیکھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 60 سے شروع ہوتا ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ علم ترا الی الذین، کیا آپ نے دیکھا ہے ان لوگوں کی طرف، یعنی ان لوگوں کا ذرا رویہ جو ہے وہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیجیے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے، اور ان کے ذریعے سے پھر عام جو مسلمان ہیں، مومن ہیں، ان کو تک بھی یہ خبر پہنچائی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ ان لوگوں کے بارے میں ذرا مطلب جان لیجئے۔ یزعمون انہم آمنون، جو کہ ایک دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس پر جو نازل کیا گیا آپ کی طرف اور جو نازل کیا گیا آپ سے پہلے، یعنی ہم اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں اور اس سے پہلے کی کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ان یتحاکموا، ان یتحاکموا، اور یہ بھی جان لیجئے کہ وہ سب چاہتے ہیں، یریدونا، جبکہ وہ چاہتے ہیں، وہ مطلب اعلان تو یہ کرتے ہیں کہ ہم قرآن اور اس سے پہلے جو کتابیں تھیں ان پر ایمان لاتے ہیں، جبکہ یریدونا، حقیقت یہ ہے کہ وہ تو یہ چاہتے ہیں، ان یتحاکموا، کہ وہ حاکم بنائیں اپنے اپنے فیصلوں کے معاملے میں، حاکم بنائیں الی الطاغوت، طاغوت کو، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ طاغوت کو، ان کی مرضی، ان کی منشا، ان کی خواہش تو یہ ہے کہ وہ طاغوت سے اپنے فیصلے کرائیں۔ وقد امروا، حالانکہ یقیناً ان سب کو حکم دیا گیا ہے، وہ حکم دیے گئے ہیں کہ ان یکفروا بھی، کہ وہ اس کا، یعنی اس طاغوت کا انکار کریں، اس طاغوت کا کفر کریں۔ آپ ان لوگوں کے بارے میں کیا، ان لوگوں کو جانتے ہیں؟ ان لوگوں کے بارے میں بھی آپ جان لیجئے کہ جو ظاہری طور پر تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی کتاب یعنی قرآن مجید اور اس سے پچھلی کتابوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طاغوت کا انکار کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن یہ منافق جو ہیں، یہ اپنے فیصلوں کو طاغوت کی طرف لے کر جانا چاہتے ہیں، یا طاغوت سے اپنے فیصلے جو ہیں وہ کرانا چاہتے ہیں، یا اپنے فیصلوں کے معاملات میں، اپنے روزمرہ کے جو ان کے مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے وہ طاغوت کی طرف رجوع کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں، یا ان کا یہ رویہ ہے۔ اب یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 60 سے لے کر آیت نمبر 64 تک، تین چار جو آیات ہیں، یہ آیات جو ہیں یہ تقریباً ایک ہی طرح کا جو منظر نامہ ہے اس کو ہمارے سامنے واضح کرتی ہیں، کہ اس میں، اس سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو فرض قرار دیا گیا، لیکن یہاں یہ منافق جو ہیں یہ ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے اور حکم پر راضی نہیں ہوتے۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو اس میں کوئی نہ کوئی مطلب کوئی نہ کوئی اعتراض جو ہے وہ ضرور کر دیتے ہیں، یا کوئی نہ کوئی ان کو مسئلہ ضرور درپیش ہو جاتا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ جو ہے وہ حق پر ہوگا اور وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ہوگا، اور اکثر ان کے معاملات جو ہیں وہ باطل کی طرف جھکے ہوتے ہیں۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملے آتے ہیں تو وہ حق پر جب فیصلہ ہوتا ہے تو وہ ان کو ناگوار گزرتا ہے، کیونکہ اس میں ان کو کچھ کمپرومائز کرنا پڑے گا، یا ان کی اصل جو صورتحال ہے اس کے مطابق ان کے ساتھ جب ڈیل کیا جائے گا تو وہ ان کو اچھا نہیں لگتا، وہ اپنے آپ کو بڑے کمفرٹ زون میں رکھنا چاہتے ہیں، اپنے معاملات کے اوپر کسی دوسرے کی دسترت نہیں چاہتے۔ تو اس اعتبار سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں پر اعتراض کرتے ہیں، بلکہ ان کی طرف آنے کی بجائے اپنے معاملات کو، زیادہ تر ان کی کوشش یہی ہوتی کہ وہ یہود و نصارہ کی طرف، یہودی علماء جو ہیں ان کی طرف اس معاملات کو لے جائیں، تاکہ وہ اپنے فیصلے جو ہیں وہ اپنی منمانی کے مطابق کریں۔ ہاں البتہ جب ان کو لگتا ہو کہ ان کا فائدہ اس بات میں ہے
کہ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला कराया जाए, तो उस सूरत में फिर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी आ जाते हैं। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ अप्रोच करना भी उनका, उनके दुनियावी जो फायदे हैं उनको मद्देनजर रखते हुए होता है। इन आयात के बारे में एक वाकया जो है वो कोट किया जाता है कि मुनाफिकीन मदीना की आम रविश थी कि जिस मुकदमा में उन्हें अंदेशा होता कि फैसला उनके खिलाफ होगा, उसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में लाने की बजाय यहूदी उलमा की तरफ ले जाते, क्योंकि वो जानते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएंगे तो हक और इंसाफ की बात होगी। इसी तरह का एक वाकया, एक यहूदी और एक मुसलमान मुनाफिक का आपस में झगड़ा हो गया। और जब उनका झगड़ा हुआ तो वो मुनाफिक जो है, और यहूदी जो है, वो कहता है कि चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और उनसे फैसला कराते हैं, उनसे राय लेते हैं कि इस फैसले का, इस मसले का हल क्या है। लेकिन वो मुनाफिक जो है वो बज़िद था कि ये मामला जो है ये काब बिन अशरफ की तरफ ले जाते हैं, जो कि एक यहूदी आलम था। तो क्योंकि यहूदी जो है उसको पता था कि मैं हक पर हूँ, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब जाएंगे तो मेरे हक में फैसला होगा, क्योंकि वो हक पर फैसला करने वाले हैं। और यहूदी को ये भी पता था कि अगर किसी यहूदी आलिम के पास जाएंगे तो वो हो सकता है डंडी मार दे, कि ये, क्योंकि ये उनका अपना जाना पहचाना रवैया था। जबकि उसके बरक्स मुनाफिक जो है उसको पता था कि वो हक पर नहीं है, अगर वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए तो वो फंस जाएगा। तो लिहाजा उसने कोशिश की यहूदी के पास जाए और वहां से कोई मामला जो है ले देकर कुछ उसके हक में आ जाए। बस बहरहाल इसी बहस मुबाहसे में यहूदी ने उसको मना लिया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनको उस मुनाफिक को ले आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों के दलाइल सुनने के बाद फैसला जो है वो यहूदी के हक में कर दिया। वहां से बाहर निकले तो मुनाफिक ने कहा कि चलो अब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास चलते हैं, और जो वो फैसला करेंगे वो मुझे मंजूर होगा। लिहाजा वो दोनों हजरत उमर के पास आ गए। मुनाफिक को ये उम्मीद थी कि हजरत उमर मेरा लिहाज करेंगे, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ, मुसलमान होने की हैसियत से वो मेरा थोड़ा सा मेरी तरफदारी करेंगे। जबकि जब यहूदी ने ये बताया हजरत उमर को कि उस फैसले का, उस मुकदमे का फैसला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे हक में कर दिया है, तो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ना आओ देखा, मतलब कुछ देखा, बल्कि तलवार निकाली और उस मुनाफिक की गर्दन उड़ा दी। और कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले पर राजी नहीं तो उसके बाद मुझसे फैसला करवाना चाहता है, तो उसके हक में मेरा फैसला तो यही है। इस पर उस मुनाफिक के खानदान वालों ने बड़ा वावेला मचाया और चीखते चिल्लाते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए, और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु पर कत्ल का दावा जो है वो कर दिया, और किसास का मुतालबा जो है वो शुरू कर दिया। उनका कहना था कि मकतूल जो है वो तो हजरत उमर के पास यहूदी को इसलिए लेके आए थे कि उस मामले में कुछ मसालत का मसला हो जाए, और दोनों की आपस में कुछ सुलह या इफ़ाम तफहीम हो जाए। लेकिन हजरत उमर ने उसको, उस मुनाफिक को, उसको कत्ल कर दिया। तो इस वाक़े के बाद या इस वाक़े पर ये आयत जो है वो नाज़िल आई, जिसमें एक तो उन यहूदियों के रवैये जो हैं उनको जाहिर कर दिया गया कि उनकी क्या मतलब हरकत और सकनात हैं। और इन्हीं आयत में फिर हज़रत उमर की बरात जो है वो भी पता चल गई कि दर हकीकत मुनाफिक जो हैं ये तो कुफर करते हैं, ये तो इनकार करते हैं, क्योंकि हदीस में भी है और आगे जाकर एक आयत भी हम देखेंगे कि जिसने तो सही मानों में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से इनकार कर दिया, गोया उसने वो मोमिन ही नहीं, वो मोमिन ही नहीं जब तक कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दोनों की इताअत ना करे। और अल्लाह की इताअत करने का वाहिद रास्ता जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से के जरिए से होता है। तो लिहाजा इस आयत की रूह से अगर देखा जाए तो ये तो दर हकीकत मोमिन ही नहीं थे। तो इस वजह से फिर हजरत उमर जो है उनको बरी करार दे दिए गए इस मुकदमे से। और फिर इसी आयत के बाद फिर हजरत उमर रज़ी तआला अन्हु को फारूक का लक़ब मिला, और फारूक का मतलब है हक और बातिल में फ़र्क करने वाला। तो बहरहाल ये वाक़या जो है वो अक्सर हमारे जो पुराने ज़माने के जो उलमा हैं, मुफस्सरीन हैं,
उन्होंने भी अपनी किताबों में, बड़ी बड़ी किताबों में नकल किया है। और आजकल के जो मुफस्सिरीन हैं उनमें से भी अक्सर जो तफसीरें हैं उनमें ये वाक़या जो है वो मिलता है। ताहम ये वाक़या जो है वो सनद के एतबार से कुछ कमज़ोर है। इस तरह से मिलते जुलते वाक़यात कुछ हदीस की रिवायात में, किताबों में मिलते हैं, लेकिन सनदन ये वाक़या जो है वो ज़्यादा मजबूत नहीं है। अलबत्ता एक वाक़या दूसरा है जो कि सनदन जो है वो मजबूत है। तो वो वाक़या हम आगे जाकर आयत नंबर 65 के तनाज़र में हम उसको देखेंगे। तो इस वाक़े को अगर हम सामने रखकर इन आयात को समझने की कोशिश करें तो हमें बड़ी आसानी से इन आयात में जो छुपा हुआ जो मफहूम है वो हमारे सामने आश्कार होता है कि यहूद ईसाई, सॉरी, मुनाफिक जो है उस वक़्त उनका रवैया क्या था और वो क्या चाहते थे। जब वो अपने मामलात को तागूत के पास लेकर जाते और उसके नतीजे में अगर उनको कोई नुकसान होता तो फिर वो किस तरह से उज़र और बहाने करते। अगर वो तागूत से, अगर वो मजबूरन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ भी जाते और उनके साथ मामला, जब उनके खिलाफ फैसला होता तो फिर उनके रवैये जो हैं वो क्या होते। जबकि अल्लाह ताला जो है वो तो उनके रवैयों से और उनके दिलों के हाल से खूब अच्छी तरह से जानता है। और उसके हीले बहाने जो हैं ऐसे लोगों के, वो भी अल्लाह ताला ने कुरान की मुख्तलिफ आयात की सूरत में या वही की सूरत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ मौके पर वो जाहिर भी कर दिए, जिससे फिर मुसलमानों के ऊपर उनके उनके ये मामलात जो हैं वो खुलते रहे। और उनकी जो सही जो जहनीत है उसका अंदाज़ा जो है वो मुसलमानों को, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी होता चला चला गया। तो बहरहाल इसी वाक़े को हम मद्देनज़र रखकर अगर इन आयात को समझें तो हम यकीनन बड़ी आसानी से इन आयात का मफहूम जो है वो समझ सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने आज के सबक की तरफ। कि क्या आपने उन लोगों की तरफ नहीं देखा, यानी उन लोगों के बारे में भी जान लीजिए या देख लीजिए जो ज़ाहिरी तौर पर तो ये दावा करते हैं कि वो कुरान पर और पिछली किताबों पर ईमान रखते हैं, जबकि हकीकत ये है कि वो अपने फैसले इस कुरान के मुताबिक करने की बजाय या इस कुरान और सुन्नत के मुताबिक करने कराने के बजाय वो तागूत की तरफ अपने मामलात को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि तागूत की पैरवी में, तागूत से फैसले करवाने में उनको ज़्यादा फायदा महसूस होता है। और तागूत जो है, इसकी डेफिनेशन को हमने समझने की कोशिश की अभी कुछ ही दिन पहले, कि तागूत हर वो, चाहे वो शख्स है, चाहे वो इदारा है, चाहे वो निज़ाम है, कोई ऐसी रस्म व रिवाज है, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसा निज़ाम, कोई ऐसा इदारा जो अल्लाह और उसके रसूल की से दूर हटाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो तागूत की कैटेगरी में आता है। तो वो अपने मामलात को अल्लाह और हुक्म, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों से निकालना चाहते हैं, ताकि और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के अंदर रहते हुए जो कुछ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन है या कुछ सब्र करना पड़ता है कुछ मामलात में, कुछ जो है वो सफ़र करना पड़ता है, यकीनन वो अल्लाह ताला की तरफ से अजर और उसके फजलो करम का बायस बनता है। लेकिन वो इस फजलो करम को पाने के बजाय दुनिया की मोहब्बत और ख्वाहिश को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो लिहाजा वो तागूत की तरफ अपने फैसले जो है वो ले जाना चाहते हैं। लेकिन जब तागूत से वो परेशान होते हैं तो फिर वो हीले बहाने करते हैं। वह युरीद शैतान, शैतानु, और चाहता है शैतान, अन युजिल्लहुम जलालम बैदा, कि वो गुमराही में डाल दे उन्हें, दूर की गुमराही में। यानी तागूत की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। और जबकि तागूत जो है वो शैतान के जेर असर काम करते हैं। और शैतान जो है उसका तो सबसे बड़ा मकसद या सबसे बड़ी कोशिश ही ये है कि वो किसी तरह से मोमिनों को, मुसलमानों को, लोगों को गुमराही में धकेल दे, गुमराही की तरफ ले जाए या गुमराही में मुब्तला किए रखे। अगर वो मुसलमान हुए हैं तो फिर भी उनको धकेलता है या उनको वर्गलाता रहता है या उनको मतलब वो कोशिश करता रहता है उनके बारे में। और जो नॉन मुस्लिम है तो वो तो पहले ही उसके चंगल में फंसे हुए हैं, उनको इस तरफ देखने की वो मोहलत नहीं देता। वह इज़ा क़ील लहुम तआलव, और जब उनसे कहा जाता है, इन मुनाफिकों से जब कहा जाता है, तआलव इला मा अंज़लल्लाहु व इलर रसूली, जो हमने नाजिल किया, जो उसकी तरफ नाजिल किया अल्लाह ने, और इलर रसूली, और आओ रसूल की तरफ। जब उनसे कहा जाता है कि उसकी तरफ, यानी कुरान की तरफ आओ और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आओ, जब यानी वही बात कुरान और सुन्नत, जिसका हमने आयत नंबर 59 में देखा
कि जब उनसे कहा जाता है कि कुरान और सुन्नत की तरफ आओ, कुरान और सुन्नत की तरफ अपने मामलात में रुजू करो, अपने मामलात के फैसले कुरान और सुन्नत के मुताबिक करवाओ, तो फिर राईत अल मुनाफिकीना, तो आप देखते हैं मुनाफिकों को यसुद्दून आन का सुदूदन, कि वो सब गुरेज करते हैं आपसे, बहुत ज्यादा गुरेज करना। तो फिर कुरान और सुन्नत की तरफ आने, मामलात को लेकर आने में वो गुरेज करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक जब मामलात होंगे तो वो किसी मामले में फंस जाएंगे, या कोई मामला उनकी मंशा के खिलाफ नहीं होगा। तो लिहाजा वो अपने इस मामले को अपनी मंशा के मुताबिक रखने के लिए कुरान और सुन्नत से हटाते हैं, ये दूर करते हैं। जैसा कि इसी वाक्य में उस मुनाफिक ने कोशिश की कि किसी तरह से यहूदी आलम की तरफ वो मामला जो है चला जाए, ताकि कुछ ले देकर उसके हक में फैसला हो जाए। फकैफा इज़ा असाबत हम, पर फिर पर पस क्या कैफियत होती है जब असाबत हम मुसीबत, जब कोई पहुंचती है उन्हें मुसीबत, बिमा कद्दमत ऐदीहिम, उस वजह से कि जो उन आगे भेजा उनके हाथों ने, यानी जब उनके अपने करतूतों की वजह से उनके ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, यानी ये जब वो ताबूत के चुंगल में फंस जाते हैं, या जब वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों से दूरी की वजह से किसी मामले में गिरफ्तार हो जाते हैं, किसी मुसीबत में पड़ जाते हैं, कोई सख्ती उनके ऊपर आ जाती है, या चाहे वो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ की सख्ती हो, या उनकी गुमराही की वजह से किसी ऐसे मामले में फंस गए जो उनकी ज़ाहिरी तौर पर तो उनको अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में जाकर उसका नतीजा जो है वो उनके हक में नहीं हुआ। तो फिर ऐसी सूरत में फिर वो क्या करते हैं, तुम जाऊ का यखलिफून बिल्लाहि, फिर सब आते हैं आपके पास, वो सब कस्में खाते हैं अल्लाह की, फिर वो कस्में खाते हुए, हीले बहाने करते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होते हैं। और आज के दौर में अगर हम देखें तो फिर कुरान और सुन्नत की तरफ दोबारा से लौटते हैं, और फिर कहते हैं इन अरदना इला एहसानम एहसानम व तौफीका, फिर वो कहते हैं कि हमारा इरादा तो भलाई का और बाहमी मुआफ़क़त का था। हमारा मकसद या हमारा मतलब जो है वो ये नहीं था कि हम कुरान और सुन्नत की मुखालफत करें, बल्कि हमारा मकसद तो ये था कि किसी तरह से मामलात में जो है वो रफा दफा हो जाए, और कोई अच्छा या बेहतर तरीका जो है वो रास्ता जो है वो हमारे सामने निकला है। जैसा कि वो मुनाफिक को कत्ल करने के बाद उसके जो खानदान वाले हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो मुकदमा लेकर आ गए कि वो मुनाफिक जो है वो तो दर हकीकत हजरत उमर के पास इसलिए यहूदी को लेकर गया था कि ताकि वो हजरत उमर जो है वो उन दोनों के दरमियान कोई सुलह सफाई करा दे, या उन दरमियानों के दरमियान कोई मसालत जो है वो करा दे। लेकिन हजरत उमर ने तो उनको उसको इस तरह से कत्ल कर दिया। तो इस तरह से वो कस्में उठा उठाकर, हीले बहाने लगाकर अपने मामलात को जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला तो उनके दिलों के हालों को खूब अच्छी तरह से जानता है। तो यही बात जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर वाज़ेह कर दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी, और मुसलमानों पर भी। उलाइक अल्लज़ीना यअलमुल्लाहु मा फी कुलूबिहिम, यही वो लोग हैं जिनके मामलात को अल्लाह ताला खूब अच्छी तरह से जानता है कि उनके दिलों में क्या है। यानी अल्लाह ताला ने उनके दिलों की कैफियत जो है, या उनके दिलों में छुपे छुपे हुए जो उनके इरादे हैं, या उनकी जो मुनाफिकत है, उसका पर्दा यहाँ पर चाक कर दिया, जिससे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर भी उनकी वजाहत हो गई। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह के अन्हो की बारात जो है वो भी इसी आयत से साबित होगी कि दर हकीकत उन्होंने तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही नहीं की शुरू से। फ़ारिज, इसके बावजूद फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया, या उनसे कहा कि आप एराज कीजिए उनसे, यानी उनके ऊपर आप सख्ती करने की जरूरत नहीं, बल्कि उनके साथ आप नॉर्मल रवैया जो है वो अपना रखिए। वाइज़हुम, और उनको नसीहत कीजिए। वकुल, और उनसे कहिए, लहुम फी अनफुसिहिम, उनके हक में, उनसे उनके हक में बात कीजिए, कौलम बलीगा, जो कि उनके दिल के ऊपर असर अंदाज हो। यानी उनको, उनके इन रवैयों को भी आप इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि बिलाखिर है तो वो अपने आप को मुस्लिम कैटेगरी में शुमार करते हैं, ज़ाहरी तौर पर ज़ाहिर अपना जो है वो मुसलमानों के अंदाज में करते हैं। तो लिहाजा आप उनसे ज़रा नरमी से बात कीजिए। जो भी हो चुका है, हो सकता है कि वो उनके दिल साफ हो जाए और बेहतर अंदाज से वो समझ जाएं। तो लिहाजा आप उनको उनको नसीहत करते दीजिए, और उनको
بلاغ، یعنی ان کے پراسر انداز میں ان کے ساتھ آپ تبلیغ جو ہے ان کی آپ کرتے رہیے، تاکہ وہ سمجھ سکیں، تاکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے معاملات کو درست کر لیں، دل سے وہ ایمان جو ہے اس کو تقویت لے لیں، مضبوط کر لیں۔ وما ارسلنا، اور اب یہ مطلب یہاں پر وضاحت آ گئی کہ حقیقت یہ ہے کہ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع، ہم نے یقیناً نہیں بھیجا کوئی رسول مگر تاکہ وہ اطاعت کیا جائے، باذن اللہ، اللہ کے حکم کی۔ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ تو اس لیے بھیجے ہیں کہ ان رسولوں کے ذریعے سے اللہ کے حکموں کی اطاعت کی جائے۔ ہر دور کا نبی اور رسول جو ہے اس وقت کے مطابق اللہ کی طرف معرفت کا نہ صرف وہ واحد سرچشمہ تھا، بلکہ اللہ کی حکم جو ہے، اللہ کے حکم جو ہے ان کو کیسے بجا لانا ہے اور اللہ کی اطاعت کیسے کرنی ہے، وہ اس وقت کے رسول جو ہے وہی واحد راستہ ہوتا تھا جو کہ وہ بتاتا تھا۔ اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد پھر یہ پورے کا پورا راستہ جو ہے وہ صرف کمپلیٹ پیکج، صرف اور صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ جو ہے اس کے ساتھ اب کنیکٹڈ ہے، کہ ان کی اطاعت کے بغیر کوئی اللہ کی اطاعت کو پہچان نہیں سکتا اور اللہ کی اطاعت کر نہیں سکتا۔ لہٰذا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت جو ہے وہ آج ہمارے لیے ضروری ہے۔ قرآن و سنت کی اطاعت یا قرآن و سنت کے مطابق اپنے معاملات جو ہیں ان کو نپٹانا ہمارے لیے آج ضروری ہے۔ اللہ نے تو جب بھی کوئی رسول بھیجا تو اس کا مقصد یہ تھا کہ ان رسولوں کے ذریعے سے وہ اللہ کے حکموں کی اطاعت جو ہے اس کے تابع ہو جائیں سارے کے سارے۔ وَلَا أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر بے شک انہوں نے جب ظلم کر ہی لیا اپنے اوپر، اب ان سے کوئی گستاخی ہو گئی، کچھ معاملات میں اگر انہوں نے کچھ انہوں نے نافرمانیاں کی، یا کچھ ایسے معاملات ان سے ہو ہی گئے جو انہوں نے اپنے جانوں کے اوپر ظلم کر ہی لیا، اب ظلم کرنے کے بعد اب ان کے اوپر اپنے اپنے ان کے کرتوت جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کر کے ظاہر کر دیے، تو اب تو ان کے بارے میں سارا مطلب کھل گیا معاملہ۔ تو اب بھی اگر وہ ان کے لیے بہتر ہے، جاؤ کا اگر اب سب آپ آ جاتے اس کے آپ کے پاس آ جاتے، یعنی اس ظلم کرنے کے بعد اگر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع کرتے، کی طرف رجوع کرتے، فاستغفر اللہ، اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے، تو ایسی صورت میں تو پھر واستغفر لہم الرسول، تو اللہ کے رسول جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، وہ بھی ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتے، بخشش کی دعا کرتے۔ اگر وہ اس ظلم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے، مغفرت کرتے، توبہ کرتے، تو پھر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی یقیناً ان کے حق میں ان کی مغفرت کے لیے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے۔ لیکن اگر وہ ایسا کریں گے، اگر وہ رجوع کریں گے، تو پھر یہ ایسا ان کے لیے ممکن ہے۔ تو ایسا اگر کر لیں، یا ایسا اگر کر لیتے، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یقیناً وہ سب پاتے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ یعنی اگر اس ظلم کرنے کے بعد اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کر لیتے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرنے والا، اور اللہ کو وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اور اللہ تو یقیناً اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ توبہ قبول کرے گا اور رحم کرے گا، بشرطے کہ جو صحیح معنوں میں توبہ کی شرطیں پوری کرتے ہوئے اللہ کے حضور اپنی توبہ جو ہے وہ پیش کریں۔ فلا وربی کا، پس قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، نہیں وہ مومن ہو سکتے، حتی یحکموک کا فیما، یہاں تک کہ وہ حاکم نہ مان لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، فیما شجر بینہم، ان باتوں میں جن کے بارے میں وہ ان کے درمیان اختلاف ہے۔ تیرے رب کی طرف قسم، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قسم کھا کر یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب کی قسم، کہ کوئی یہ منافق جو ہیں، یا کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ، اس آیت میں ہمیں تین شرائط جو ہیں وہ ملتی ہیں، جب تک یہ تین شرائط کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں کرے گا، یا تین شرائط پر کوئی جب تک کوئی پورا نہیں اترے گا، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی شرط جو ہے، جب تک کہ وہ حاکم نہ مان لے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں، یعنی اختلافی معاملات میں جب تک وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے تابع اپنے آپ کو نہ کر دیں، تب تک وہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور پھر نمبر 2، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے مطابق جو ہے وہ نہیں چلنا، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف حاکم نہیں ماننا، بلکہ
दूसरी उसकी शर्त यह है, सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा, फिर ना वो पाए तंगी अपने दिलों में किसी किस्म की, मिम्मा कज़ईता, उस बारे में, उस वजह से जो फैसला करें आप, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जब उस मामले में फैसला फरमा दें, उस वक़्त के दौर के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फैसला फरमाए, आज के दौर में किताब और सुन्नत से जब हमें उसके बारे में फैसला मिल जाए, तो उस फैसले के बारे में फिर अपने दिलों में कोई तंगी भी महसूस ना करें, यानी खुले दिल से फिर फैसला उनको कबूल करना होगा। ये दूसरी कंडीशन है। और फिर वह युसल्लिमु तस्लीमा, तीसरी कंडीशन है कि वो ना सिर्फ खुले दिल से उसको कबूल करें, बल्कि वो युसल्लिमु तस्लीमा, तस्लीम ना, जब तक कि वो तस्लीम ना कर लें, तस्लीम करना है यानी कि उसको फिर प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट की फिर करें। तो ऐसा नहीं कि ठीक है जी मैंने फैसला मान लिया, फैसला मान लेने तक महदूद नहीं रखना, बल्कि उसको प्रैक्टिकली उसके ऊपर अमल दरामद करना है, और फैसले के मुताबिक जो भी मामला दुरुस्त करने की, कहीं पर इस्लाह करने की ज़रूरत है, कहीं पर कोई किसी मामले में कुछ हो सकता है, कोई कोई सजा उसके ऊपर हो, या कोई कज़ा उसके ऊपर हो, या कोई कफारा उसके ऊपर है, या कुछ मामला जो है उसके ऊपर फर्दर इम्प्लीमेंट करने में उसको जो कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, या फर्दर इम्प्लीमेंट करने में उसको जो मतलब मामलात लेकर करने पड़ेंगे, वो सारे के सारे फिर प्रैक्टिकली भी करने हैं। तो ये तीन कंडीशन जब तक पूरी नहीं होंगी, तो कोई मोमिन नहीं हो सकता, कि जब तक कि वो अपने मामलात को फैसला अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के ताबे ना कर दे, यानी अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाकिम ना मान ले, अपना फैसला करने वाला ना मान ले, और फिर उसके साथ उस फैसले को, फिर जो भी फैसला चाहे उनके हक में आए, चाहे उसके खिलाफ जाए, चाहे वो उनको अच्छा लगे या बुरा लगे, चाहे वो उनकी तबीयत के मुताबिक हो या तबीयत के खिलाफ हो, उस फैसले को फिर उन्हें दिलो दिल से, खुले दिल से कबूल करना जो है उनके लिए जरूरी है। और फिर ना सिर्फ दिल से कबूल करना, बल्कि उसके ऊपर अमल दरामद करना भी जरूरी है। जब तक ये तीनों कंडीशंस पूरी नहीं होंगी, तब तक वो सही मानों में मोमिन नहीं हो सकता। अब इस आयत को अगर हम कनेक्ट करें वापस वही आयत नंबर 59 से, तो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत के बाद जो उलिल अम्र है, उनके लिए यहाँ पर कितनी बड़ी कंडीशन यहाँ पर नजर आती है, कि दोनों तरह के, दोनों, यानी वो उलिल अम्र अफराद भी और उनके माताहत आने वाले लोग भी, दोनों के लिए ये लाजम व मलजूम है कि वो अपने मामलात को अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक फैसले कराएं। क्योंकि जो कोई उसके खिलाफ जाएगा, वो फिर मोमिन होने की जो उसकी जो दायरा है मोमिन का, उस दायरे से अपने आप को खारिज करा सकता है। लिहाजा यहाँ पर बड़ी एहतियात के साथ इन मामलात को लेकर चलने की ज़रूरत है। अब इस आयत के पस मंजर में हमें एक वाकया जो है वो मिलता है, जो कि इस ना सिर्फ इस वाकये को या इस आयत को हमारे सामने खोलता है, बल्कि पूरी जो आज का सबक जो है वो हमारे सामने खोल कर रखता है। ये वाकया जो है ये ये हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का से मरवी है, जो कि सही बुखारी में भी है, सही मुस्लिम में भी है, कि वो बयान करते हैं कि एक अंसारी शख्स का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में एक एक नाली जो है, एक पानी का जो पगडंडी जो होती है, जो उसमें पानी जो है वो बह रहा होता है, नाला सा जो रहता है इरिगेशन वगैरह के लिए, तो एक नाली के पानी के बारे में हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु से झगड़ा हो गया, एक अंसारी का, जिससे जिससे वो खजूर के दरख्तों को पानी देते थे। अंसारी ने कहा कि पानी छोड़ दो, बहता रहने दो, यानी पानी को मत रोको, जबकि जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने इनकार कर दिया। यकीनन हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो हक पर थे, उनका हक था कि वो पानी लेते, और जब पानी खेती बाड़ी में जब पानी लगाया जाता है तो पानी को रोक कर उसको डाइवर्ट किया जाता है ताकि अपने खेत की तरफ ले जाए। तो इस तरह से मैटर था, तो फिर वो अंसारी उनसे कहता था कि पानी को मत रोको, जबकि हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु का हक था, तो उन्होंने अपना हक जो है वो मतलब उसको छोड़ने से इनकार कर दिया। फिर दोनों ने मुकदमा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जुबैर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हक में फैसला फरमाया, और उनसे कहा, उनके हक में भी पूरा फैसला नहीं, बल्कि एक एक मोतदल किस्म का फैसला, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी खेती को पानी दे दिया करो, फिर पानी अपने पड़ोसी की तरफ बहा दिया करो। ये सुनकर वो अंसारी नाराज हो गया और कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने ये फैसला इसलिए फरमाया है कि जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके फूफीजाद भाई हैं। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी, तो उनका चेहरा मुतगय्यर हो गया, और आपने फरमाया, जुबैर, ए जुबैर, अपनी खेती को पानी दो,
फिर पानी रोक लो यहाँ तक कि पानी मुंडेरों तक आ जाए, तो फिर अपने पड़ोसी के लिए छोड़ना। यानी जब उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की मुखालफत की और उसमें उसने इख्तलाफ करते हुए एतराज किया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तो फैसला किया था वो उसमें तो कुछ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन थी हजरत जुबैर के लिए, कि अपने हजरत जुबैर जो है वो जो मुनासिब अंदाज में अपना पानी लेकर दूसरा पानी बाकी जो है वो अपने पड़ोसी के लिए छोड़ दें। तो हजरत जुबैर जो है उनका हक जो है वो भी उनको मिल रहा है, लेकिन साथ उसके साथ भी सहूलत थी। लेकिन जब उसके ऊपर एतराज किया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से फैसला किया कि हजरत जुबैर से कहा कि तुम अपना हक जो है वो पूरे का पूरा लो, अपने हक में से मत छोड़ो। जब तक पानी मुंडेर पर ना आ जाए तब तक ये पानी ना छोड़ो, और फिर उसके बाद तुम छोड़ना। इस तरह अंसारी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाराज करने के बाद आपके इस सख्त हुक्म के मुताबिक नबी के हजरत जुबैर को इख्तियार दिया कि वो अपना हक पूरा पूरा वसूल करें। हर तक हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पहले जो फैसला किया था वो बेहतरीन और दरमियानी रास्ता था, जिसमें हजरत जुबैर को भी उनका हक मिलता था और उसका उनका पड़ोसी जो है वो भी कुछ फायदा जो है वो हासिल कर सकता है। तो हजरत जुबैर कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये आयत करीमा जो है वो इसी मौके पर नाजल हुई थी। जो बहरहाल इस आयत के नुज़ूल के पस मंज़र में ये वाक़या जो है वो सही मुस्लिम में और सही बुखारी में हमें मिलता है। इसी आयत को अगर दो और रिवायात को हम अगर देखें, दो और हदीस को हम सामने अगर रखें, से पहली जो हदीस है सही मुस्लिम से हज़रत सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मर्तबा हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारी खवातीन तुमसे मस्जिद में जाने की इजाज़त तलब करें तो तुम उन्हें मस्जिद में जाने से मना ना किया करो। ये हदीस सुनकर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा के बेटे बलाल बिन अब्दुल्ला कहने लगे, अल्लाह की कसम हम तो उन्हें जरूर मना करेंगे। तो इस पर हजरत अब्दुल्ला बिन उमर उसकी तरफ मुतवज्जह हुए और उन्हें शदीद बुरा भला कहा, इतना बुरा भला कहा कि सालिम बिन अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आज तक उन्हें किसी को इतना बुरा भला कहते हुए नहीं सुना। इस कदर वो गुस्से की शिद्दत में उनके ऊपर उनको झाड़ पिला दी, क्योंकि उनका अपना बेटा था। और उन्होंने फरमाया कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ और तुम कहते हो कि अल्लाह की कसम मैं उन्हें जरूर मना करूंगा। यानी मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान कर रहा हूँ और तुम हदीस की मुखालफत कर रहे हो। तो इस पर उन्होंने अपने बेटे को इतनी सख्ती से डांट दिया कि वो कहते हैं कि इससे ज्यादा सख्ती से पहले कभी डांटा नहीं गया उनको। इसी तरह से एक और रिवायत जो बुखारी और मुस्लिम में मिलती है हजरत अब्दुल्ला बिन बुरैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रहमतुल्लाह अलैह से, अब्दुल्ला बिन बुरैदा रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हजरत अब्दुल्ला बिन मगफल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स को जो कि उनका रिश्तेदार था देखा कि वो पत्थर या कंकरियां उठा उठाकर फेंक रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे मना किया है, या उन्होंने नापसंद किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा करने को नापसंद किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, यानी हदीस सुनाई हजरत मगफल ने, अब्दुल्ला बिन मगफल ने अपने उस रिश्तेदार को, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे न ऐसा करने से ना शिकार किया जा सकता है और ना ही उससे दुश्मन का खून बहाया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि किसी किसी का दांत तोड़ दें या किसी की आंख फोड़ दें। इस तरह से ऐसे ही खाम खा से कंकरियां उठा उठा कर फेंकना और किसी की तरफ उठा उछालते रहना, इसका नतीजा जो है वो किसी को तकलीफ देने के बराबर ही हो सकता है। तो इसके बाद हजरत अब्दुल्ला बिन मगफल ने उस आदमी को फिर एक दफा देखा कि वो उसी तरह से कंकरियां या पत्थर उठा उठा कर फेंक रहा था। तो वो कहने लगे कि मैं तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस बयान करता हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे मना किया है या इसे नापसंद किया है, तो तुम फिर भी इस हदीस की मुखालफत करते हुए कंकरियां जो है उसी तरह से फेंक रहे हो। मैं तुमसे इतना अरसा बात नहीं करूंगा, या उन्होंने उनसे कता कलामी जो है उसका इजहार कर दिया। ये बुखारी और मुस्लिम से हदीस मिलती है। यानी सहाबा कराम जो है वो तो छोटे छोटे मामलात में भी जब देखते कि कोई जो है अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्मों के खिलाफ चल रहा है तो उसको आपस में नसीहत करते और सख्ती के साथ मामलात जो है वो लेकर चलते। लेकिन आज हमारा रवैया जो है उसके बरक्स जो है खुले आम हम खुद भी और हमारे मतलब चाहने वाले जो हैं वो भी, हमारे चाहे करीबी हैं या दूर के हैं साथी हैं, सारे के सारे मिलकर किस तरह से हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानियों में मुब्तला हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों की सही
फहम देकर उसके मुताबिक हमें अपनी इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। कि सहाबा कराम जो है वो तो छोटे छोटे मामलात में बहुत सारी ऐसी अहादीस मिल जा सकती हैं जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है उसके ऊपर अपने आप को रखने के लिए दूसरों के ऊपर किस किस तरह से उन्होंने मामलात की है। तो आज हमें अशद ज़रूरत है कि इन सारे मामलात में अपनी इस्लाह करें, अपने रवैयों की हम नजर षानी करें, बस इनफरादी तौर पर भी और इज्तमाही तौर पर भी। तो बहरहाल इस आयत में ये हुक्म जो है वो हमें मिलता है कि तीन कंडीशन जब तक पूरी नहीं होंगी कोई मुसलमान नहीं हो सकता। अपने इख्तलाफी मामलात में वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना हाकिम माने, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाकिम सिर्फ नहीं मानना बल्कि उसके मुताबिक जो फैसला है, चाहे उनके हक में है चाहे खिलाफ है, चाहे उनकी मर्जी के मुताबिक है चाहे नहीं है, उस फैसले को फिर खुले दिल से कबूल भी करना है। और तीसरी कंडीशन, फिर उस फैसले पर अमल दरामद भी करना है। ऐसा नहीं कि वो फैसला लेकर बस उसको पसे पुश डाल दिया। उस फैसले के मुताबिक जहां पर इस्लाह करने की जरूरत है, जहां पर किसी का हक देने की जरूरत है, जहां पर कोई सजा या इस तरह का मामला है तो उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करना है। ये भी मोमिन होने के लिए जरूरी है। वलाउ कत अन्ना कतबना अलैहिम, और अगर बेशक हम वाजिब कर देते उन पर। अब ये अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस आयत में, आयत नंबर 67, 66 और 67 में तो है कि अल्लाह ने तो दीन में तुम्हारे लिए आसानियां पैदा की हैं। अगर तुम अपने दीन को मजबूत करो और उसके मुताबिक आप अपने मामलात की इस्लाह करो तो तुम देखोगे कि तुम्हें बहुत सारी आसानियां नजर आएंगे। हाँ, कुछ कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन मिलेगी। किसी का हक अगर मारा गया है या किसी के ऊपर जुल्म किया है तो उस जुल्म का बदले में उसका जो भी मामला है उसको तय करना है। उसके बदले में भी अल्लाह ताला फिर फजलो करम करेगा। तुम अगर सही मानों में देखो तो अल्लाह ताला ने तो तुम्हारे ऊपर एहसान किया है। लेकिन ये मुनाफिक जो है उनके बारे में है कि इन मुनाफिकों को आसान हुक्म तो करने पे मतलब किस तरह से बहाने करते हैं। अगर उनको सख्त हुक्म दिया जाता तो बहुत ही कम लोग थे जो कि उन हुक्मों के ताबे होते, अपने आप को ताबे करते। वलाउ अन्ना कतबना अलैहिम अनिक्तुलू अनफुसहुम अनफुसकुम, अगर हम वाजिब वाजिब कर देते, जरूरी करार देते उनके लिए, यानी उन मुनाफिकों के लिए कि तुम कत्ल करो अपने आप को, अपने आप को कत्ल करो। ये उसी तरह का है जिस तरह से हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को जब उन्होंने बछड़े की पूजा की तो उस वक्त हुक्म दिया था कि तुम अपने आप को कत्ल करो, अपने नफ्सों को कत्ल करो। यानी कि जो जो तुम में से जो मुर्तद हैं उनके खिलाफ तुम इकदामात करके उनको या तो कत्ल कर दो या तो उनको बस्तियों से बाहर निकाल दो। तो इसी तरह का हुक्म ये कि मुनाफिकों को भी अगर इसी तरह का हुक्म देते कि अपने दरमियान से तुम मुर्तद और काफिर और वो लोग जो ईमान से खाली हैं, जो लोग ऐसे ही खाम खा ज़ाहिरी तौर पर हैं, यानी मुनाफिक जो है, उनके खिलाफ अगर हम इस तरह की तदबीर करने का कोई सख्त हुक्म उनको कह देते। अब यहाँ अब अगर देखें तो मुनाफिकीन के बारे में कोई इस तरह का उस तरह का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ताला ने या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी। उनके साथ बड़ी मतलब टेक्निकली बड़ा एहतियात के साथ डील किया, क्योंकि वो मुसलमानों की सफ़ों में खड़े हैं और अपनी सफ़ों में अगर गड़बड़ या भगदड़ मच जाए तो फिर नज़्म व ज़ब्त कायम करना जो है ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अल्लाह ताला भी कह रहे हैं कि हमने तो मुनाफिकों को आसान रास्ता दिया है। अगर हम उनको कहते कि तुम भी बनी इसराइल की तरह अपने नफ्सों को कत्ल करो, यानी अपने मुर्तद लोगों को निकाल कर उनको या तो कत्ल कर दो, उनके खिलाफ इकदामात करो, आवी खरुजू मिन दियारिकुम, या तुम उनको घरों से निकाल दो, उनको अपनी बस्तियों से निकालने का हुक्म देते हैं। अगर आप मा फ़अलूहु इल्ला कलीलुम मिनहुम, तो बहुत ही कम थे तुम में से जो इस पर अमल पैरा होते, ये तो उनके लिए और भी ज्यादा सख्त होता। तो लिहाजा इतने सख्त अहकामात का इंतजार करने के बजाय तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम ये आसान रास्ते जो हैं अल्लाह ताला ने मुख्तस किए हैं, उन आसान रास्तों के मुताबिक अपने मामलात को तुम संवार लो। वलाउ अन्नाहुम फ़अलू, और अगर बेशक वो सब कर लेते, मा यू आजूना, जो वो नसीहत किए जाते हैं, जिनकी उनको नसीहत की जाती है उसके मुताबिक, जो आसान रास्ता है उसके मुताबिक अगर वो अपनी इस्लाह कर लेते तो यू आजून बिही, जो जिसकी वो उनको उसकी उनको नसीहत की जाती है, लकान खैरन लहुम, तो ये यकीनन बेहतर होता उनके लिए, वह अशद्द तस्बीता, और ये मजबूत होता साबित कदमी के एतबार से। यानी ये आसान रास्ता है, अगर इस रास्ते पर वो अपने आप को कायम कर लेते और उसके मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त करते तो ये उनके लिए अ, उनके अमल में मजबूती का भी बायस होता, उनके ईमान की तकवीत का भी बायस आता, और उनके साबित करना कदमी के लिए भी उनको आसानी हो जाती कि साबित कदमी के साथ वो उस रास्ते पर चलते रहें। वह इज़न ला आतैनाहुम,
اور تب یقیناً ہم دیتے ہیں انہیں من لدنا اجرا عظیما، بہت بڑا اجر، نہ صرف دنیا میں ان کو ثابت کرنی اور مضبوطی ملتی ایمان میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو اجر عظیم بھی ملتا آخرت میں۔ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور یقیناً ہم ہدایت دیتے ہوتے انہیں سیدھے راستے کی، اور پھر وہ سیدھے راستے کی ہدایت بھی ان کو مل جاتی، تاکہ وہ سیدھے راستے پر چلتے ہوئے، صراط مستقیم پر چلتے ہوئے اس آخرت میں اپنی بہترین منزل جو ہے اس کو پا لیتے۔ یہ جو منافقین ہیں ان کے بارے میں ہے کہ اگر وہ اس طرح کے ہیلے بہانے کرنے کی بجائے، اگر وہ طاغوت کی طرف اپنے معاملات کو لے کر جانے کی بجائے، اگر وہ مطلب غیر اللہ کی طرف اپنے معاملات کو لٹانے کی بجائے، یا ان کی خواہشات ان کے مطابق کرنے کی بجائے اگر اللہ کے راستے کی طرف آتے، تو ان کے لیے کیا ہی اچھا ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے راستے کو آسان کر دیتا، ان کے قدموں کو مضبوط کر دیتا، اور ان کو پھر بڑا اجر بھی دیتا دنیا میں بھی، اور یقیناً آخرت میں تو ہے، اور پھر انہیں صراط مستقیم کی طرف بھی وہ گامزن رہنے میں مدد ملتی، تاکہ وہ صحیح معنوں میں اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلتے ہوئے آخرت میں ایک بہترین جو ان کا منزل ہے اس کو وہ پالیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، تو اب یہ ان لوگوں کا انعام ہے، آیت نمبر 58، بلکہ یہ پورا آیات کا سلسلہ ہی تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کے اوپر ہی ہے۔ تو اب یہ خوشخبری ہے یا انعام ہے ان لوگوں کا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو انعام دے گا اللہ تعالیٰ، یہی وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ ایسے لوگ ہوں گے جن کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے، یعنی جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی دنیا کی زندگی میں، چاہے وہ اپنے عمل میں تھوڑے سے کمزور بھی رہے یا تھوڑے سے وہ، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو انہوں نے قبول کیا اور اپنے حد تک وہ کوشش کرتے رہے، تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کا ساتھ جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ اور کون سے لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا؟ انعم اللہ علیہم، ان پر انعام کیا۔ کون سے وہ لوگ ہیں؟ من النبیین، سب سے اونچے طبقے کے لوگ جو ہیں، یا سب سے افضل درجے کے لوگ نبیوں میں سے، کہ اپنے دور کے جتنے نبی تھے وہ سب سے افضل بندہ تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب سب سے جو افضل اور مطلب سب سے جو بہترین اور سب سے اعلیٰ فضیلت والی جو شخصیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو نبیوں کے ساتھ ان کو نبیوں کا ساتھ ملتا ہے، یہ قیامت کے دن کی بات ہو رہی ہے کہ قیامت کے دن ان کو ساتھ اللہ تعالیٰ عطا فرمائے انعام کے طور پر نبیوں کا۔ پھر صدیقین، نبیوں کے بعد جو لیول ہے وہ صدیقین کا ہے، وہ بندہ جو ہمیشہ حق کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا رہنے والا ہے، ہمیشہ حق بات کا ساتھ دینے والا ہے، وہ صدیقین ہے، جو نبیوں کے بعد جو آتے ہیں جن کا نمبر۔ اور پھر تیسرے نمبر پر وہ شہداء اور شہید، وہ شہید جنہوں نے اللہ کے راستے میں ریاکاری سے پاک ہو کر صحیح معنوں میں صرف اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے شہادت کے رتبے پر فائز ہو گئے۔ اور چوتھے نمبر پر یا چوتھے جو کیٹیگری ہے وہ صالحین، اور اس کے علاوہ باقی جو نیک بندے، وہ نیک بندے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اپنی زندگی بھر جو کام جو ہے وہ نیک کرتے رہے، ہمیشہ وہ نیک کام کرنے کی کوشش کرتے رہے، ہمیشہ وہ برے کاموں سے منع کرتے رہے، منع ہوتے رہے، اپنے آپ کو دور رکھا، بہترین انداز سے انہوں نے بھرپور کوشش سے اپنی زندگی گزار کر نیک لوگوں میں جن کا جو شمار ہو گیا، ان لوگوں کا ساتھ اللہ تعالیٰ انعام کے طور پر ایسے لوگوں کو عطا کریں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی اطاعت کی کوشش کی، صحیح معنوں میں بھرپور میں۔ واہ وحسن اولئک رفیقہ، اور خوب، بہت خوب ہیں وہ لوگ رفاقت کے حساب سے، یعنی یہ لوگ جو ہیں نبی، صدیق، شہداء اور صالحین، یہ ان لوگوں کی رفاقت جن کو مل جائے، ان لوگوں کا ساتھ جن کو مل جائے، تو ان سے تو بہترین ساتھ جو ہے وہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ان سے بہترین رفیق جو ہے وہ کوئی ہو نہیں سکتا۔ اس کے بارے میں ایک دو احادیث ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے وہ کس قدر اہم ہے، اور اس کا مفہوم جو ہے وہ ہمارے سامنے تھوڑا سا کھلے گا بھی۔ پہلی تو حدیث جو ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے، جو کہ اس آیت سے منسوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان فرماتے ہوئے سنا کہ جب بھی کوئی نبی بیمار ہوتا
تو اسے دنیا اور آخرت میں سے ایک کا انتخاب کا اختیار دے دیا جاتا ہے۔ چنانچہ مرض الموت میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت انتہائی ناساز تھی، تو آپ کو میں نے یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا، جس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس وقت دنیا اور آخرت میں سے کسی ایک کا انتخاب کا اختیار دے دیا گیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس روایت کے مطابق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے آخری مرض الموت میں تھے، تو اس وقت اس آیت کی تلاوت یا اس آیت کا ورد جو ہے وہ کرتے تھے، جس سے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب ان کا وقت جو ہے وہ قریب ہے، اور اللہ کی سنت کے مطابق کہ وہ نبیوں کو اختیار دیتا ہے ان کی موت سے پہلے ان کی زندگی میں، کہ چاہے تو وہ دنیا کا اختیار کر لے، چاہے تو وہ آخرت جو ہے اس کا انتخاب کر دے، تو یقیناً نبی جو ہیں وہ تو ہمیشہ ہمیشہ صرف اور صرف اللہ کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں۔ تو سب نے پھر یقیناً ایسا ہی تھا، ایسا ہی ہو سکتا تھا، اس کے علاوہ دوسرا ممکن نہیں تھا کہ وہ آخرت کو چنتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ تو ایک تو اس آیت کے ریفرنس سے یہ ایک ہمیں روایت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ دو احادیث کو ہم دیکھتے ہیں اس آیت کو سمجھنے کے لیے۔ بخاری کی ایک روایت ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو کچھ لوگوں سے محبت تو رکھتا ہے، مگر ابھی تک ان کے اعمال تک نہیں پہنچا۔ یعنی کچھ نیک لوگوں سے وہ محبت تو کرتا ہے، لیکن اس کا عمل جو ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہے، کہ وہ ان نیک لوگوں کے مقابلے کا وہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس سے محبت ہوگی، جس سے وہ دنیا میں محبت کرے گا، شدید محبت، اور یہ محبت جو ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہونا چاہیے، دنیا کی خواہشات کے لیے نہیں۔ جو اللہ اور اس کے رسول کی یا اللہ کی رضا کے لیے حاصل کرنے کے لیے کسی کے ساتھ محبت کرے گا، اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے کسی کی محبت میں گرفتار ہوگا، تو آخرت میں یا قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ تو یعنی نیک لوگ جو ہیں، اچھے عمل کرنے والے لوگ جو ہیں، ان کے ساتھ محبت اگر کی جائے، دلی محبت کی جائے، اور دلی محبت جو ہے یقیناً اس کے بہت سارے پہلو ہیں۔ ہمارا وقت جو ہے تھوڑا سا کم ہو گیا، اس لیے ہم اس تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن صرف ریاکاری سے بچتے ہوئے، دنیا کے خواہشات سے بچتے ہوئے، جو صحیح معنوں میں نیک اور باعمل لوگوں کے ساتھ محبت کرے گا، چاہے وہ عمل میں تھوڑا سا کمزور بھی ہو، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخلاص اور اطاعت کی یہ برکت ہے کہ اگر عمل میں کچھ کمی بھی ہو، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان اعلیٰ مرتبوں پر فائز جو لوگ ہیں، ان کا ساتھ جو ہے وہ قیامت کے دن نصیب فرما دے گا۔ اسی طرح سے بخاری کی ایک اور روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر نکلے، دروازے پر ہمیں ایک آدمی ملا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، کیا تو نے قیامت کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ یہ سوال سن کر وہ تھوڑا سا ٹھٹک گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگا، تھوڑا سا ٹھٹک گیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نہ کچھ لمبے چوڑے روزے رکھے ہیں، نہ ہی نماز اور نہ ہی صدقہ، البتہ یہ بات ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تم محبت رکھتے ہو۔ تو جو کوئی دنیا کی زندگی میں ریاکاری سے پاک ہو کر کسی نیک بندے سے محبت کرے گا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا ساتھ جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ اور پھر اس آخری حدیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں، جو کہ صحیح بخاری سے حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، کہ وہ قیامت کے دن گو کہ اس نے کوئی عمل میں کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، کہ وہ بڑا بھرپور عمل کرنے والا ہے، ہر ایک میں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں، صحابہ کرام میں بھی تھوڑا سا اندازہ تھا، تو یقیناً وہ جتنا بھی نیک عمل کرتے ان کو تھوڑا سا خشیت جو ہے وہ بھی ان کے اوپر طاری رہتی تھی۔ تو اس حدیث کے مطابق اگر ہم دیکھیں، تو اس نے تو یہ دم بھرا کہ ٹھیک ہے، گو کہ میرا عمل جو ہے، نمازیں، روزے، صدقات وغیرہ، وہ اتنے بڑھ کر تو نہیں ہوں گے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ضرور کرتا ہوں۔ تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں بھی پھر ساتھ ملے گا ان لوگوں کا جن سے تم محبت کرتے ہو۔ تو دنیا کی زندگی میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی محبت اور اطاعت جو ہے وہ ہمیشہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کر دیں، اور نیک لوگوں سے محبت کریں، نیک لوگوں کے ساتھ حسن سلوک رکھیں، اور ان کے ساتھ وہ
रियाकारी से पाक, शदीद मोहब्बत जो है वो रखेंगे, तो इंशाल्लाह क़यामत के दिन अल्लाह ताला की तरफ से ये इनाम जो है उन लोगों के हक में ज़रूर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का ये वादा है। ज़ालिका फ़ज़लुल्लाहि, ज़ालिका फ़ज़लु मिनल्लाहि, ये अल्लाह की तरफ से फजल है, ये अल्लाह ताला की फजल। और फजल के बारे में हमने थोड़ा सा पहले शायद गालिबन गुफ्तगू की थी, अभी भी हमारे पास वक्त की कमी है। बहरहाल फजल एक है अजर, अल्लाह ताला जो है वो किसी नेकी के बदले में उसको जो अता फरमाएगा वो अजर है, और उस अजर के इजाफी अल्लाह ताला जो अता फरमाएगा वो दर हकीकत अल्लाह ताला का फजलो करम है। जो हम अल्लाह ताला का फजलो करम जिसकी हम दुआ करते हैं, वो दर हकीकत एक इजाफी चीज है, जो हमारे नेक अमाल का जो अजर है उसके इजाफी जो चीज हम अल्लाह ताला से तलब करते हैं। तो लिहाजा ये अल्लाह ताला कह रहे हैं कि उनके जो भी अमाल हैं, उनके जितने भी मामलात उनके हुए, उसके मुताबिक उनका भरपूर अजर तो मिलेगा, उसके इजाफी तौर पर ये अल्लाह ताला का फजल होगा उनकी तरफ। वकफा बिल्लाहि अलीमा, और काफ़ी है अल्लाह वो खूब जानने वाला, और अल्लाह ताला काफ़ी है और खूब जानने वाला है कि कौन किस तरह से, किस नीयत और किस इरादे के साथ, कितने खुलूस के साथ अपने नेक लोगों के साथ खड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के साथ खड़ा है, अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है। अल्लाह ताला तो ये बखूबी जानता है, और अल्लाह ताला इस इल्म के मुताबिक फिर वो अपने फैसले जब फरमाएगा तो फिर अपना फजलो करम भी जिसके हक में होगा, जो हकदार होगा, उसके लिए फिर अपना फजलो करम भी शामिल करेगा। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल फरमाए जो इस इनाम के मुस्तहिक हैं, जिनका हमें इस इन दो आयत में पता चलता है कि जो नबीयीन और सिद्दीकीन और शुहदा और सालिहीन के साथ का साथ जिनको नसीब होगा। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अपने अख्ताम की तरफ बढ़ते हैं। सबको दुआ में मौजूद याद रखें, अल्लाह ताला सबका हामी नासर हो। हमारे मामलात में अल्लाह ताला अपनी ख़ास आसानियाँ और ख़ास रहनुमाइयाँ हमारे साथ रखे, हमें इस काबिल बनाए अल्लाह ताला, हमें तौफीक दे, हमारे दिलों को अल्लाह ताला खोले कि इन आयात को समझ कर इसके मुताबिक हम अपनी इस्लाह कर सकें। यकीनन अल्लाह ताला ने हमें इख्तियार दे रखा है, हम अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम अपने इख्तियार के ऊपर मजबूत पकड़ जो है वो कायम करें, और इस इख्तियार को हम सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के हुक्मों के ताबे करते हुए अल्लाह ताला के हुक्मों के मुताबिक अपने मामलात को दुरुस्त करें। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से अल्लाह ताला हमें शनासा करे और उसके ऊपर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व किना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।